அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் பகவான் எப்படி லோகரூபமாக இருக்காருங்கிறதையும் சர்வ பொருள்களும் அவருடைய சரீரத்திலேருந்து தான் உற்பத்தி ஆகுது, அவர்கிட்டேருந்து தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறதுங்கிறத பார்த்தோம். இந்த 7வது அத்தியாயத்தில் பிரம்மதேவர் நாரதருக்கு பகவானுடைய அவதாரங்களை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சப்தமோऽध्यायः. ब्रह्मो उवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रते क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमाधिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार. जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरान् अथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीमहरध्यदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः. जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे. अत्रेरपत्यम् अभिकाङ्क्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः. यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्धिमा पुरुभयीं यदुहैहयाद्याः. तप्तं तपो विविधलोकसिसृक्षयामि आदौ सनास्वतपसः स चतुस्सनोऽभूत्. प्राकल्पसंप्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यदसक्षतात्मन्. धर्मस्य दक्षदुहितरी अजनिष्टमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपप्रभावः. दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः. कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यं. सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनस्रयेत. विद्धः सपत्न्युतितपत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि. तस्मा अधाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यदस्तात्. यद्वेनमुत्पतगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरुषवगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं छलेबे. दुग्धावसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसौरुषभाससुदेवि सूनुः. यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्यां यत्पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति. स्वस्थप्रशान्तकरण परिमुक्तसङ्गः. सत्रे ममास भगवान् हयशीरशातो साक्षात् स यज्ञपुरुषः स्तपनीयवर्णः
ഛന്ദോമയോ മഖമയോ അഖിലദേവതാത്മാ വാചോ ബഭൂവുരുസതീഃ സ്വസതോസ്യ നസ്തഃ മത്സ്യോ യുഗാന്തസമയേ മനുനോപലബ്ധഃ ക്ഷോണീമയോ നിഖിലജീവനികായകേതഃ വിസ്രംസിതാനുരുഭയേ സലിലേ മുഖാന്മേ ആദായ തത്ര വിജഹാരഃ വേദമാർഗാൻ ക്ഷീരോദദൗ അമരദാനവയൂതപാനാം ഉന്മത്നതാമമൃതലബ്ധയ ആദിദേവഃ പൃഷ്ടേണ കച്ഛപവപുർവിദധാര ഗോത്രം നിദ്രാക്ഷണോദ്രിപരിവർത്തകഷാണകണ്ഡൂഃ ത്രൈവിഷ്ടപോരുഭയഹാസനൃസിംഹരൂപം കൃത്വാ ഭ്രമദ്ഭ്രുകുട്ടിദംശ്രകരാളവക്ത്രം ദൈത്യേന്ദ്രമാശുകതയാഭിപതന്തമാരാത് ഊരൗ നിപാത്യ വിദധാര നഖൈസ്ഫുരന്തം അന്തഃസരസ്യുർബലേന പദേ ഗൃഹീതോ ഗ്രാഹേണ യൂഥപതിരംബുജഹസ്ത ആർത്തഃ ആഹേധമാദിപുരുഷേ അഖിലലോകനാഥ തീർത്ഥശ്രവശ്രവണമംഗളനാമധേയേ ശ്രുത്വാ ഹരിസ്തമരണാർത്തിനമപ്രമേയഃ ചക്രായുധഃ പതകരാജഭുജാധിരൂഢഃ ചക്രേണ നക്രവദനം വിനിപാട്യ തസ്മാത് ദസ്തേ പ്രഗൃഹ്യ ഭഗവാൻ കൃപയോജഹാര ജായാൻ ഗുണൈ അവരജോ അപ്യധിതേ സുതാനാം ലോകാൻ വിചക്രമയിമാൻ യദഥാധിയജ്ഞഃ ക്ഷ്മാം വാമനേന ജഗൃഹേ ത്രിപദച്ഛലേന യാജ്ഞാമൃതേ പതിചരൻ പ്രഭുഭിർന ചാല്യഃ നാർത്ഥോ ബലേരയം ഉരുക്രമപാദശൗചം ആപശിഖാ ധൃതവതോ വിബുധാധിപത്യം യോ വൈ പ്രതിശ്രുതമൃതേന ചികീർഷദന്യത് ആത്മാനമംഗസശിരസാ ഹരയേ ഭീമേനേ തുഭ്യം ച നാരദവൃഷം ഭഗവാൻ വിവൃദ്ധ ഭാവേന സാധു പരിതുഷ്ട ഉവാച യോഗം ജ്ഞാനം ച ഭാഗവതം ആത്മസതത്വദീപം യദ്വാസുദേവ ശരണാ വിദുരഞ്ജസൈവ ചക്രം ച ദിക്ഷ്വവിഹതം ദശസു സ്വതേജോ മന്വന്തരേഷു മണുവംശധരോ ബിഭർത്തി ദുഷ്ടേഷു രാജസുധമം വ്യദധാത് സ്വകീർത്തിം സത്യേ ത്രിപൃഷ്ട ഉശതീം പ്രതയംശ്ചരിത്രൈഃ ധന്വന്തരിശ്ച ഭഗവാൻ സ്വയമേവ കീർത്തിഃ നാംനാ നൃണാം പുരുരുജാം രുജ ആസുഹന്തി യജ്ഞേ ച ഭാഗം അമൃതായുരവാവരുന്ദ ആയുഷ്യവേദമനുശാസി അവതീര്യ ലോകേ ക്ഷത്രം ക്ഷയായ വിധിനോപഭൃതം മഹാത്മാ ബൃഹ്മദ്രുഗുഞ്ജിതപഥം നരകാർത്തിലിപ്സു ഉദ്ധന്ത്യസൗ അവനികണ്ഠകം ഉഗ്രവീര്യഃ ത്രിസപ്തകൃത്വ ഉരുധാര പരസ്വദേന അസ്മത്പ്രസാദ സുമുഖ കലയാ കലേശ
इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं स दयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्चत् यस्मा अधात् उदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सभत्यरिपुरं हरवद्धिदक्षोः दूरे सुहृन्मतितरोषशुशोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरो रघनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितखगुब्जुष ऊढहासं सद्यो सुभिः सह विनेष्य दिदारहर्तुः विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरदोदिसैन्ये भूमे सुरेतरवरूतविमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनान् उपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं द्वितरतार्जुनयोर्न भाव्यम् यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीतान् पालांस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धये अतिविषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाडयिष्यदुरगं विहरन् हृदिन्याम् तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्शयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो अवसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सबलो अनधिगम्य वीर्यः गृह्णीदयद्यदुपभन्तममुष्यमाता शुल्बं सुतस्य नधु तत्तदमुक्ष्यमाति यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमना प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्ष्यधिभयाद् वरुणस्य पाशाद् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अह्न्यापृतं निशिशयानम् अतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मके प्रतिहते व्रजविप्लवाय देवे विवर्षति पशून् कृपयारिरक्षुः दर्तोच्छिलीन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्तवर्षो महीद्रम् अनघैककरेशलीलम् क्रीडन् वने निशिनिशाकररश्मिगौर्यां रासोन्मुखखलपदायतमूर्च्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरोदनदानुगस्य ये च प्रलम्बकरदर्दुरकेश्यरिष्टमल्लेबकं सयवनाः कुजपौण्ड्रकाध्याः अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र सप्तोक्षसम्बरविधूरतरुक्मिमुख्याः
यो वामृते समिति शालिन आतचापाः काम्बोजमत्स्य कुरुकैकयसृज्ञयाध्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थभीमव्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् कालेन मीलितधियामवमृश्य नॄणां स्तोकायुषां स्वनिगमो भत धूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म देवद्विषां निगमवद्मणिनिष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नतां मतिविमोहम् अतिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम् यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरेः स्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषलाण्डृदेवाः स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र शाष्टा भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहमृषयो नवये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराध्या माया विभूतय इमाः पुरुषक्तिभाजः विष्णोर्नुवीर्यगणनां कथमूर्हतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममेरजांसि चस्कम्भयस्वरहसास्खलतात्रिपृष्ठं यस्मात्त्रिसाम्यसदनाद् उरुकम्पयानम् नान्तं विधाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मना आश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुष्टराम् अतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहम् इति धीष्वशृगालपक्ष्ये वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवान् अथ दैत्यवर्यः पत्नी मनोश्च च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिरिपुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविदेहघातीरगम्बरीशसगरा गयनाहुषाध्याः मान्धात्रलर्कशदधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः सौवर्युतङ्गशिबिधेवलपिप्पलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणाः येन्ये विभीषण हनूमद् उपेन्द्रदत्त पार्तार्ष्टिशेन विदुर श्रुतदेववर्याः ते वै विधन्ति अतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशभरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षाः तिर्यग्
जना अपि किमुश्रुतधारणाये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यपि मुखे च विलज्यमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकं सत्र्यं नियम्य यतयोऽयमकर्तहेतिं जह्युस्वराडिव निपानकनित्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातुविगमे अनुविशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः सोऽयं ते विहितस्तात भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. இப்படி பகவான் லோக ரூபமாக இருக்கான். அவனுக்குள்ள அனைத்து பொருட்களும் அவனுக்குள்ளே அடக்கம். அவனை தவிர வேற எந்த விதமான வஸ்துவுமே கிடையாது. இப்படி ஞானிகளால் கூட தன்னாலும் கூட அவனுடைய மகிமைகளை எல்லாம் அறிஞ்சு கொள்ள முடியலை அப்படின்னு சொல்லி போன 6வது அத்தியாயத்தில் சொன்னார். இப்போ இந்த 7வது அத்தியாயத்தில் அவருடைய பகவானுடைய அவதாரங்களை பற்றி பிரம்மதேவர் நாரதருக்கு சொல்கிறார். முதல் அவதாரமாக பகவான் யக்ஞவராகராக அவதாரம் எடுத்து சமுத்திரத்திலேருந்து பூமியை தூக்கிண்டு வெளியில் எடுத்துன்னு வந்து திதியினுடைய மகனான ஹிரண்யாட்சனை தன்னோட பல்லால் குத்தி கிழிச்சார். இந்த 2வது அவதாரத்தில் ருச்சி என்ற பிரஜாபதிக்கும் ஆகூதி என்பவளுக்கும் சுயக்ஞன் என்ற பெயரோடு மகனாக பிறந்தார். தக்ஷிணா என்ற பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். இந்திரியங்களை அடக்கும் குணத்தை உடையவராக அவர் இருந்ததால் அவருக்கு யமர் என்று பெயருடைய தேவர்களை குழந்தைகளாக பெற்றார். பகவானே சுயக்ஞனாக அவதாரம் பண்ணி தேவர்களையெல்லாம் பிறப்பித்து இந்திரனாக இருந்து இந்த லோகத்தை காப்பாற்றிண்டு வந்தார். 3வது அவதாரமாக கர்த்தமருக்கும் தேவஹூதிக்கும் 9 சகோதரிகளோடு கபிலராக அவதாரம் செய்தார். கபிலருக்கு 9 சகோதரிகள். தாயான தேவஹூதிக்கு ஆத்ம ஞானத்தை, அதாவது ஆத்ம ஞானம்னா மோட்சத்தை அடையக்கூடிய மார்க்கம், அதுதான் மோட்ச மார்க்கத்தை உபதேசம் பண்ணினார். மோட்ச மார்க்கத்தை அறிந்து கொண்டதால் அதனால் நல்ல பக்தி அடைந்து
முக்குண சம்பந்தங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த ஜென்மத்திலேயே அவள் முக்தியை அடைஞ்சுட்டா. அப்புறம் 4வது அவதாரமாக அத்ரி மகரிஷிக்கு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தபஸ் பண்ணினார். அதனால் பகவான் அவருடைய தபஸ்னால் சந்தோஷப்பட்டு நானே உனக்கு மகனாக பிறக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால் அவருக்கு தத்தன் என்ற பேரில் பிறந்தார். அத்ரிக்கு மகனாக பிறந்ததுனால அவருக்கு ஆத்ரேயர் அப்படின்னும் ஒரு பேர் உண்டு. ஆக தத்தருங்கிற ஒரு பேர், ஆத்ரேயருங்கிற ஒரு பேர், இந்த 2 பேருமா சேர்த்து தத்தாத்ரேயர் அப்படிங்கிற பெயரால் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தார். ஹைஹயர் போன்றவாள்லாம் அவளுடைய அந்த தத்தாத்ரேயருடைய பாதத்தை பணிஞ்சு பரிசுத்தமான மனசை அடைஞ்சு இகபர சித்திகளை எல்லாம் அடைஞ்சின்றார். பிரம்மா தானே லோகத்தை சிருஷ்டிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தபஸ் பண்ண போது அந்த தபஸ்னால் ரொம்ப, ஏன்னா பகவான் அவருக்கு சிருஷ்டி பண்ணிக்கிறதுக்கான ஞானத்தை கொடுத்தார். முதல்லையே பிரம்மா மறந்து போனார். அப்புறமா அவர் தபஸ் பண்ணி பகவான் அந்த ஞானத்தை அவருக்கு மீண்டும் கொடுத்தார். அப்போ மறுபடியும் அவர் தபஸ் பண்ணி அந்த தபஸ்னால் அவர் சந்தோஷப்பட்டு அதுக்கப்புறம் சனகர், சனந்தர், சனாதனர், சனத்குமாரர் அப்படின்னு சொல்கிற 4 முனிவர்களாக அவதாரம் பண்ணுறார். பிரளயத்தில் மறைஞ்சு போன ஆத்ம விதியை, அதாவது ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய உண்மைகளை எல்லாம் மகரிஷிகளுக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். இந்த அவதாரத்தை தான் குமார அவதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்து தர்மனுக்கும் அவருடைய பத்னியான தக்ஷனுடைய பொன்னான மூர்த்திக்கும் நரநாராயணனாக 2 உருவமாக அவதாரம் செஞ்சு கடுமையான தபஸ் பண்ணுறார். இந்திரன் ஊர்வசியை அனுப்பிச்சு அவருடைய தபஸை கெடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகளெல்லாம் எத்தனையோ பண்ணுறா. ஆனால் கூட முடியலை. அந்த ஊர்வசியாலெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியலை. ருத்ரன் போன்றவெல்லாம் தன்னுடைய கோபாக்னியினால் மன்மதனை எரிச்சுட்டா. ஆனால் தன்னுடைய கோபத்தை இருக்கலையே. அப்படி அந்த கோபமே நெருங்க பயப்படக்கூடிய அந்த பகவான்கிட்ட காமம் மட்டும் எப்படி வர முடியும்? அடுத்ததாக உத்தானபாதன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ராஜனுக்கு துருவன் என்ற பெயரில் அவதாரம் பண்ணி, நம்ம துருவனுடைய சரித்திரங்கள்லாம் நிறைய சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய கதைகளெல்லாம் கேட்டிருக்கோம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். அந்த சிற்றன்னையினுடைய சொல் அம்புனால் அடிக்கப்பட்டு தபஸ் செய்ய காட்டுக்கு போனார். பகவான் அவருக்கு துருவபதத்தை கொடுத்தார். முனிவர்கள்லாம் அந்த துருவபதத்தினுடைய மகிமையை இன்னும் சோஸ்திரம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா. இதை ஒரு அவதாரமாக சொல்கிறா. அடுத்தது வேணன் என்ற அரசன் அதர்மத்தை அனுஷ்டித்தான். பிராமணர்கள்லாம் அவனை சபிச்சார். அவனுடைய ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் நாசமாயிடுது. அப்போது எல்லாருமே நாடு முழுக்க எல்லாம் ஒரே கஷ்டம். அப்போது ரிஷிகள்லாம் பகவானை வேண்டிக்கிறா. அதனால் அவனுக்கு பிருது என்று ஒரு மகன் பிறந்தார். அந்த அவதாரம் பகவான் பிருதுவாக அவதாரம் பண்ணினார். தன்னோட அப்பாவை நரகத்திலேருந்து, அவர் நிறைய பாபம் பண்ணாரே, அதனால தானே ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாமும் போச்சு. அதர்ம காரியத்தை பண்ணினதுனால தானே போச்சு. அதனால் அந்த தந்தையான வேணனை நரகத்திலேருந்து காப்பாற்றினார். பூமி தேவியை கறந்து பல வஸ்துக்களை பூமியிலேருந்து எடுத்தார். பிரஜைகளை எல்லாம் காப்பாற்றினார். அதுக்கப்புறம் 8வது அவதாரம், அது பிரியவிரதனுடைய பௌத்திரனும் ஆக்னேதரனுடைய புத்திரனுமான நாபி என்பவருக்கு மேருதேவிக்கு சுதேவி அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு. அந்த மேருதேவி இடத்துல ரிஷபர் என்ற பெயரோட அவதாரம் பண்ணினார். அவர் ஒரு யோகி, எங்கேயும் மூடன் போல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டுருப்பார். யோக மார்க்கத்தையே பின்பற்றினார். எந்த பேத புத்தியும் இல்லை. எந்த சப்தாதி விஷயங்கள்லேயும் எந்த விதமான பற்றுமே இல்லாமல் இருந்தார். 9வதா பிரம்மானால் செய்யப்பட்ட யாகத்தில் ஹயக்ரீவராக அவதாரம் செய்தார். அந்த ஹயக்ரீவர் மூச்சு விடும்போது அவருடைய மூக்குலேருந்து வேதங்கள்லாம் உண்டாச்சு. பிரளய காலத்தில் பிரம்மாவனுடைய முகத்திலேருந்து நழுவி போன வேத மார்க்கங்களையெல்லாம் பிரம்மாட்ட திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக
மத்ஸ்ய பகவான் அவதாரம் பண்ணினார். இது 10வது அவதாரம். 11 தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடையும் போது ஆதிதேவனான பகவான் கூர்மா அவதாரம் எடுத்தார். கூர்மா அவதாரத்தில் மந்திரமலையை முதுகலை தாங்கினார். அப்போது பகவான் பிரஜைகளுடைய க்ஷேமத்துக்காக நித்திரையில் விருப்பம் கொண்டு சயனித்திருந்தான். நித்திரையில் விருப்பம் கொண்டுன்னா தூக்கங்கிறது தமோ குணம் பகவானுக்கு வர முடியுமா? எதுக்கு? பிரஜைகளுடைய க்ஷேமத்திற்காக அப்படி நித்திரையில் விருப்பம் கொண்டான். அந்த மந்திரமலை அவர் தூங்கும்போது அவருக்கு அப்படியே எதமாக சுரிஞ்சு விடுறது போல் இருந்துதான். அதனால் அவருக்கு கொஞ்சம் கூட கஷ்டமே இல்லையாம். 12வதாக நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தார். அதில் மனுஷ உடலும் சிங்கத்தினுடைய முகமும் உடையதாகிய ஒரு அவதாரம் அது. அதில் ஹிரண்யகசிபுவை தன்னோட மடியில் தள்ளி நகங்களால் கிழித்து கொன்றார். 13வதாக தாமரை தடாகத்தில் முதலக்கிட்ட மாட்டுகின்ற யானை தன்னோட துதிக்கையில் தாமரை மலரோடு ஆதிமூலமே அப்படி என்று அழைக்க அதை காப்பாற்றுறதுக்காக தன்னுடைய சக்கரத்தோடு வந்து அந்த முதலையினுடைய வாயை பழந்து அதை கரை சேர்த்தார். அதுக்கப்புறம் 14வதா அதிதி தேவிக்கு மகனாக 12 ஆதித்யர்களுக்கு பிறகு வாமனனாக அவதாரம் பண்ணினார். பலிச்சக்கரவர்த்தியிடம் 3 அடி மண் பெற்றார். இந்திரனை ஜெயித்து தன் வசப்படுத்திய 3 உலகத்தையும் தன்னுடைய சரீரத்தையும் கொடுத்த அந்த பலிச்சக்கரவர்த்திக்கு தேவராஜ்யம் கொடுத்து சாலோக்கியத்தையும் கொடுத்தார். பகவான் எதுக்காக யாஜிக்கணும்? தர்ம வழியில் நடக்கிறவனை ஐஸ்வர்யத்திலேருந்து வெளியில் கொண்டு வரணும். அவனுக்கு மோட்சம் கொடுக்கணுமே, அவனுக்கு ஒரு நல்ல கதியை கொடுக்கணும் இல்லையா? அவன் தர்ம வழியில் தான் நடக்கிறான். ஆனால் கூட இந்த ஐஸ்வர்யத்திலேதெல்லாம் அவனை வெளியில் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணினார். இதுக்கு என்ன ஒரே வழி இருந்ததுன்னு பார்த்தபோது யாஜிக்கிறது தான் உத்தமமான வழி அப்படின்னு முடிவு பண்ணினார். அந்த பகவானுடைய பாதத்தை அலம்பிய ஜலம் தலையில் பட்ட ஒரு மகானுபாவனுக்கு அவன் தேவதைகளுக்கு பிரபுவாக இருப்பதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாக இருக்க முடியுமா? அதனால் அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது? அவன் பிரதிஜை செய்தவற்றை விட்ட வேற எதையுமே விரும்ப மாட்டான். பகவானுக்கு தலைவணங்கி தன்னையே சமர்ப்பித்தான். சுக்கராச்சாரியார் கொடுக்காத வேண்டான்னு சொன்னார், கேட்கல. ஆனாலும் 3வது அடியாக தன்னுடைய தலையையே காட்டினான் அல்லவா? அதனால் அவனுக்கு பகவான் ஹிதம் செய்தார். இது எந்த விதத்திலையும் மகாபலிக்கு அப்பிரியமாக எதையும் செய்யலை அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய உண்மை. அதன் பிறகு பிரம்மதேவர் யோக சாஸ்திரத்தை உபதேசிக்க வேண்டும் என்று பகவானிடம் கேட்டுக்கொண்ட போது அவர் ஹம்சா அவதாரம் எடுத்து, ஹம்சம்னா அன்னப்பறவை எடுத்து ஞானத்தையும் யோகத்தையும் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் 16வதாக தன்வந்திரியாக கீர்த்தி என்ற பெயரில் அவதாரம் பண்ணி மகா ரோகம் உள்ளவர்களுடைய வியாதிகளை எல்லாம் போக்குறார். ஆயுர்வேதத்தை லோகத்துக்கு சொன்னார். 17வதா பிருகுவுக்கு புதல்வனாக பரசுராம அவதாரம் பண்ணினார். பூமிக்கு உபதிரவம் செய்யக்கூடிய க்ஷத்ரிய குலத்தவரெல்லாம் தன்னுடைய பரசுன்னா கோடாலி, அதனால் அவளெல்லாம் 21 தலைமுறைக்கு வேரோட அழிச்சார். அவரே இஷ்வாகு வம்சத்தில் ஸ்ரீராமன் அப்படிங்கிற பெயரோட 18வது அவதாரமாக அவதாரம் பண்ணுவார். அவரே ராவணனை வதமும் செய்வார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண பலராமனாக பூமியின் பாரத்தை குறைக்க அவதாரம் செஞ்சு தன்னுடைய மகிமையெல்லாம் காட்டுவார். இது கிருஷ்ணாவதாரம் 19வது அவதாரமாக சொல்கிறார். குழந்தையாக இருக்கும்போது பூத்தனை என்ற ராட்சசியையும் சகடாசுரனையும் கொல்வார். அதுக்கப்புறம் தகழ்ந்து போய் அந்த மருத மரங்களுக்கு நடுவில் புகுந்து அவைகளெல்லாம் பூமியில் தள்ளுவார். யமுனையை மடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த காளியனை அதை விட்டு ஓடும்படி பண்ணுவார். யமுனை கரையில் படுத்து உறங்கும் பொழுது 4 புறத்திலும் அக்னி பற்றி கொள்ள பலராமன் கோபர்கள் அனைவரையும் கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை காப்பாற்றுவார். தன் தாயான யசோதை கிருஷ்ணனை ஒரு கயிற்றால் கட்ட முயலும்போது அந்த கயிறு போதாமல் இருக்கும்படி செய்வார்.
யசோதை கிருஷ்ணனை கட்ட வேண்டும் என்று அவனை கட்டினோம் அப்படிங்கிறதுக்கு கயிறை எடுத்து கட்டுறா எத்தனை எடுத்தாலும் அவளுக்கு அந்த கயிறு போறவே இல்லையாம். கடைசியில் அப்புறம் கிருஷ்ணன், ஐயோ பாவம் அம்மா இப்படி கஷ்டப்படுறாளே, சரி இவளை இன்னுமேயும் கஷ்டப்பட வைக்கக்கூடாதுன்னு அவர் மனசு வச்சு தானாகவே அவர் கட்டுண்டார். இல்லாட்டா பகவானை யாரானு கட்ட முடியுமா? அப்போது கிருஷ்ணன் வாயை திறக்கும் பொழுது 14 லோகங்களையும் அந்த சின்ன வாயிலே யசோதை காண்பாள். பூமிக்குள்ள மறைக்கப்பட்டிருக்கும் கோபர்களை எல்லாம் காப்பாற்றுவார். இரவில் நிலவொளியில் ராசக்கிரீடை கானம் செய்வார். கோபியர்களை எல்லாம் அபகரித்து சென்ற சங்கசூடன் என்ற குபேரனுடைய வேலைக்காரனெல்லாம் சம்ஹாரம் பண்ணுவார். குவலையா பீடம் என்ற யானை, கம்சன், நரகாசுரன், பவுண்டரகன், சால்வன், தந்தவக்திரன் இவைகளெல்லாம் பகவானும், பிரலம்பன், தேனுகன், பல்வலன், ருக்மை போன்றவர்களையெல்லாம் பலராமனும் வைகுண்டத்தில் சேர்த்துருவா. இப்படி பின்காலத்தில் மகிமையினால் ஜனங்களுக்கு காலத்தினுடைய மகிமை தான். பின்காலத்தில்ன்னு சொல்கிறது கலியுகம் வந்துடுறது. வர வர ஜனங்களுக்கு புத்தியும் ஆயுசும் குறையும் பொழுது பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் அவதாரம் பண்ணி வேதங்களை எல்லாம் பிரிப்பார். இதுதான் வேதவியாசருடைய அவதாரம். அதுக்கப்புறம் ஒரு காலத்தில் அசுரர்கள் எல்லாம் வேத மார்க்கத்தை ஆசிரிச்சு மயனால் கட்டப்பட்ட இரும்பு, வெள்ளி, தாமிரத்தினாலான இந்த உலகத்தை உபதிரவம் பண்ணுவா. அப்படி உபதிரவம் பண்ணும்போது பகவான் அவளுக்கு புத்தி மோகத்தையும் பரலோகத்தையும் உண்டாக்கும் பாஷாண்ட வேஷம் தரித்து கொண்டு பாஷாண்ட தர்மத்தை உபதேசம் பண்ணுவார். இதுதான் புத்தாவதாரம். எப்போது சத்புருஷர்களுடைய கிரகத்தில் மகாவிஷ்ணுவனுடைய சரிதங்கள் எல்லாம் கேட்கப்படாமல் இருக்குமோ, பிராமணர்களும் க்ஷத்திரியர்களும் வைசியர்களும் பாஷாண்டர்களாகவும் க்ஷத்திரியரின்றி மற்றவர்களெல்லாம் அரசராகவும் இருப்பார்களோ, ராஜாக்கள்னா அவள் க்ஷத்திரியர்களுக்குத்தான் அந்த சாமர்த்தியமும் வெட்டுக்காரத்தனமும் அதற்குரிய பலங்களும் சக்தியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பகவான்கிட்டேருந்து. அதனால் அவளை தவிர வேற யாரானும் ராஜாவாக இருப்பார்களோ, ஸ்வாஹா ஸ்வதா என்ற சத்தங்கள் எல்லாம் எப்பொழுது கேட்கப்படாமல் இருக்குமோ, ஸ்வாஹான்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் ஹோமங்கள்லாம் பண்ணும்போது ஸ்வாஹான்னு அக்னிக்கு கொடுக்குறோம். ஸ்வதா என்று சொல்கிறதெல்லாம் பித்ருக்களுக்கு காரியம் செய்யும்போது ஸ்வதா அப்படின்னு மந்திரங்களை சொல்லுவாள். ஸோ இந்த யாகங்களும் பித்ருக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த செயல்களும் எப்பெல்லாம் செய்யப்படாமல் இருக்குமோ, இதெல்லாம் பல நல்ல விஷயங்கள். அதான் நான் எப்போவுமே பாகவதங்கள் எல்லாம் படிக்கிறோன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல நல்ல விஷயங்களை நம்மளாம் எடுத்துக்கணும். இப்போ சிலதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம், செய்யாமல் இருக்கோம். ஸோ அதற்கு இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும். அப்போது கலியுகத்தினுடைய முடிவில் கல்கி அவதாரம் பண்ணி அந்த கலியை நிகிரகம் பண்ணுவார். சிருஷ்டியில் பகவானுக்கு நானும் பிரஜாபதிகள் 9 பேரும் மரிசி முதலிய ரிஷிகளும் அரசர்களும் ஜகத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக நியமிக்கப்பட்ட பகவானுடைய விபூதிகள் தான். அதர்மமும் ருத்ரரும் கோபமுள்ள சர்ப்பங்களும் அசுரர்களும் சம்ஹாரத்துக்காக மட்டுமே ஏற்படுத்தப்பட்டவை. அதனால் பகவானுடைய விபூதிகள் எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியகரமான சக்தி உடையது. மகாவிஷ்ணுடைய லீலைகள் எல்லாத்தையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா அது முடியாது. அதனால் சும்மா ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மாக ஒரு சுருக்கமாக நான் சொன்னேன். யாருக்குமே அவருடைய மாயாபலம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஆதிசேஷன் கூட அதை அறிய மாட்டான். சாஸ்திரங்கள்லாம் நன்கு தெரிஞ்சுண்டு அதை பயிற்சி பண்ணுறவா மாயையை ஜெயிச்சுடுவாங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. குழந்தை, பகவானுடைய சுரூபத்தெல்லாம் நான் உனக்கு சுருக்கமாக சொன்னேன்ப்பா. அந்த பகவானை விட்டால் வேறு எதுவுமே கிடையாது. இப்பேற்பட்ட இந்த இத்தனை ஒரு பெரிய உயர்ந்ததான ஒரு விஷயம் எனக்கு நாராயணனால் தான் உபதேசிக்கப்பட்டது. இதை அனைவருக்கும் பக்தி உண்டாகும்படி நீ இந்த லோகத்தில் விஸ்தாரப்படுத்து. பகவான்கிட்டக்க பக்தி வந்துட்டா மனுஷன் இந்த அழிஞ்சு போகிற சரீரத்தில் ஆசை வைக்க மாட்டான். பாரியை, புத்திரன், உறவினர்கள் இவர்களெல்லாம் என்னப்பா பிரயோஜனம் இருக்குது? சகல பாவங்களையும் போக்கக்கூடிய பகவானிடத்தில் பக்தி இல்லைன்னா அவன் செய்யக்கூடிய தானமோ தபஸோ எதுனாலையும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லையே. அதனால் கிருஷ்ண பரமாத்மாவனுடைய லீலைகளை வர்ணிப்பவர்களுக்கும் ஸ்ரத்தையோடு நித்தியம் கேட்பவர்களுக்கும்
பிரகிருதியின் சத்வாதி குணங்களால் கலக்கமடையாமல் சுகமாக அவன் இருப்பான் என்று பிரம்மதேவர் நாரதருக்கு சொன்னார் என்று இந்த பிரம்மதேவர் நாரத சம்வாதத்தை பரீட்சித்து ராஜனுக்கு சுகமகரிஷி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 7வது அத்தியாயம் முடியறது. இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.